Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala o'zining qullarına Qur'oni Karim indiradi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e berilgan eng zo'r mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'alaning so'zlari Qur'oni Karim bo'ldi. Shunga ko'ra Peygamberimiz sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mana shu Qur'oni Karimda bo'lgan oyatlarni o'qib, ular haqida fikrlarga amr etadi, fikrlarga qo'shadi. Shunga ko'ra biz Qur'oni Karimda bo'lgan oyatlarni o'qirga tiyishmiz. Ularning ma'nolarini o'rganishga tirishirga tiyishmiz. Ham shu ma'nolarni biz to'liqsincha anglay olamiz. Olimlar biz aytib qoldirgan, o'rgatib qoldirgan tafsirlar, ya'ni oyatlarga bo'lgan anglatmalar osha. Bugun inshaalloh Robbimiz Allah subhanahu va taala indirgan Falaq ham Nas surasining tafsirlari haqida, ma'nolari haqida so'ylab o'tasi keladi. Bugun endi juma xutbasida inshaalloh Falaq surasining ma'nosi turida so'ylarman. Kelasi xutbalarda inshaalloh Nas surasining ma'nosi haqida so'ylab ketaman. Ma'lum bo'lgancha eng zo'r ibodatlarning birisi ul duo. Ham Allah subhanahu va taala o'zining kitobi Qur'oni Karimda da ikki buyuk sura ham duo bilan Qul a'udhu bi robbil falaq deb boshlana, ham ikkinchisi Qul a'udhu bi robbin nas deb boshlana. Shu ikki sura bilan Robbimiz Allah subhanahu va taala tamomlaydi. Ham shu suralarda biz Robbimiz Allah subhanahu va taolaga sig'inamiz. Sig'inamiz degan so'z ondan yoqlov umid etamiz. Ondan yordam umid etamiz. Chunki o'lg'ina bizning yoqlovchimiz, ham o'lg'ina bizning yordam etishimiz. Ham shu ikki sura haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir ko'p hadislar aytib qoldirgan. Shularning birisida bir sahobaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayt deb aytadi, qul deb. Dega sahoba narsa aytdim so'ng deb aytgach, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3 taqo shu so'zlarni qavatlaydi. Qul a'udhu bi robbil falaq deb, ham qul a'udhu bi robbin nas deb aytdi. Ham kimda kim mana shu so'zlar bilan, ya'ni sig'ina ekan Allah subhanahu va taala, u bundan da yaxshiroq so'zlar bilan Robbisina murojaat eta olmas, Robbisidan yoqlov so'ray olmas deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu kishiga o'rgatib qoldiradi. Shunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayta, agarda siz tong otqach ham quyosh boyig'ach, quyosh boyig'anda, tong otganda Qul huvalloh, falaq, Nas suralarini o'qisangiz, Allah subhanahu va taala sizni yoqlar deydi. Allah taala sizni yoqlar deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bayon etadi. Shunday Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: "Men senga suylinma esa xabar etimmi, kishilar Robbisini murojaat eta turgan eng yaxshi suralarni, ya'ni yoqlov istab, istig'osa istab." Ham albatta ya Rasululloh deb aytadi sahaba. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: "Bu Qul a'udhu bi robbil falaq, ham Qul a'udhu bi robbin nas degan suralar deb aytadi." Shunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rgatib qoldirgan ul har bir kishda yo'qlarga yotar oldindan qo'llarini ko'tarib 3 taqir urib, hatto tukruk tomchilari qo'llarına tiyib, Qul huvalloh, Ixlos, Falaq, Nas surasini o'qib qo'llarına biten ham boshini sipirib, ondan so'ng qo'li qaysi o'ringa qadar tiya butun tanini sipirib 3 taqir shular qabatlab yo'qlarga yotatirgan bo'lar. Ham Allah subhanahu va taala shular ishlagan vaqtda yardamin bira ham yo'qli deb aytadigan bo'lgan. Shular Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bir vaqt bir yahudi sehrlagandan so'ng o'nlab mana shu suralar bilan davolana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham shu sehrdan Robbimiz Allah subhanahu va taala uni qutqaradi. Shular Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu ikki sura ingandan so'ng har vaqt shu suralar bilan boshqalarni ushkira turgan bo'lar, ya'ni ruqiya qila turgan bo'lgan. Ya'ni shu ikki sura bilan shu ikki surani qo'llanib, ham shu ikki surani o'qib. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, biz ko'pimiz alhamdulillah bu suralarning yoddan bilamiz suralarni. Lekin uning nindi ma'nosi shu. Bular qisqagina suralar bo'lsa da, uning ma'nosi bek zo'r.
iştəligi big boy. Şuna görə alimlər biz bu surəyə nindi təfsir birələr, nindi anlatma birələr, şunun haqqında söyləyib getəsi kilər. Allah subhanahu wa ta'ala aytdı, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ayt, sığınaman Tong'ning Rabbisina. Sığınaman degan so'z yordam so'rayman degan so'z. Yoqlov izlayman degan so'z kimdan? Tong'ning Rabbisi Alloh subhanahu va taoladan. Falaq degan so'z u tong deganni anglatadi. Arab tilida falaq so'zining anglatmasi nashu yorib chiqu, teshib chiqu kabi degan ma'no bildiradi. Shunga ko'ra o'simlik yashab urliq yerni teshib chiqqan vaqtda shu fe'l qo'llaniladi. Ham tong shunday da yorib chiqadi. Ya'ni ko'z oldina keltirsak, qorong'ilikni yorib chiqadi. Shu tong vaqti. Nindi g'ajoyib, nindi motor ko'rinish. Biz uni kun sayin kuzatamiz. Kun sayin ko'ramiz. Lekin kim so'ngning Robbisi? Kim ana shulay mo'jizalar ravishda chiqaruvchi? O Allah subhanahu wa ta'ala. Aning turunda biz o'ylamaymiz. Ammo lekin ilk payg'ambarlar buni haqida o'ylanganlar. Hamda bir vaqt Ibrohim payg'ambar Namrud bilan bahaslashgan vaqtda u ayta Allah subhanahu wa ta'ala tiriltuvchi ham o'tiruvchi deydi. Shunda Namrud ikki kishi keltiradi. Ham birisini o'tiradi, ikkinchisini tirik qoldiradi. Ham ayta menda o'tiruvchi, ham menda tiriltuvchi deydi. Shunda Alloh taolaning shu suyukli payg'ambari narsa deydi? Allah subhanahu wa ta'ala kun shoshdan quyoshni chiqaradi, ham kun botishdan quyoshni botiradi. Asin kirisin ishladi. Ya'ni kun botishdan quyoshni chiqarib, kun chiqishdan quyoshni botir degash, tege kafir bo'lishi so'zsiz qoladi. Ya'ni hurmatli jamoat o'ylab qarasa, shu tong otu Robbimiz Alloh subhanahu wa ta'alaning ninji zo'r ulug' bo'lgan mo'jizasi. Ulug' bo'lgan mo'jizasi. Ham shu tong otgan vaqtda yangi kun boshlanadi. Ham shu yangi kunni odam bolalari amal bilan boshlab jibaradilar. Kimdir Alloh taolaga rizo qilinadigan amal bilan boshlab jibaradi. Kimdir kirisincha Alloh subhanahu va taolaning ashuna keltiradigan amal bilan o'zining kunini boshlab jibaradi. Shu tong otqach tiriklik uyana. Ayy. Mendidir yashayish borliqqa keladi. Ham u tong otu voqeasida nechik notur etib, qizarib, turli tuslar bilan o'ylab fikrlab qaragan uchun shunday zo'r mo'jiza. Kim shulay quyoshni chiqara oladi? Borotik Robbimiz Alloh subhanahu va taolo. Shunga ko'ra mana shu tongning ulug'ligi, buyukligi bo'lish sababli Alloh subhanahu va taolo uning xo'jasi kim ekanligini bayon etadi. U Robbimiz Alloh taolo. U xo'jasi shu tongning Robbisi u. Quyoshni chiqarishi u. Kun bilan tunni almashtiruvchi, tun bilan kunni almashtiruvchi u Robbimiz Alloh subhanahu va taolo. Ham shulay payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duo qilgan: "Ey Robbim, mening ummatimni ertangi vaqtni barakatli qildik. Shu bilan tong otgandan olib, ertangi vaqt eng barakatli vaqt u mu'min musulmon uchun." Ko'p kishi shu vaqtni yuqida o'tkara qizg'anishga qarshi. Ko'pimiz shu vaqtni yuqida o'tkaramiz. Bu bit Alloh taolo tomonidan, ya'ni shu vaqt eng barakatli vaqtlarning birisi bo'lib sanaladi. Hatto dunyoviy tabiblarda, meditsinada shulay ekanini rostlagan. Ya'ni shu quyosh tong bilingandan olib, quyosh chiqqancha qadar bo'lgan vaqtda hatto dunyoviy tabiblar, islom dinida bilmagan tabiblar narsada yuqlamasqa kerak deb bu vaqtda. Endi bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 14 asr ilk buni haqida bayon etgan. Ya'ni kimda kim tong bilingandan olib ertangi namozdan so'ng masjidda o'tirib Alloh taolaning zikr etayotgan, ham quyosh chiqqandan so'ng 2 rakat namoz o'qiyotgan, u gumroh hojat qilgan kabi ajr savob olur deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadisida bayon etadi. Shunga ko'ra jamoat, mana shu birinchigina oyatda biz ne qadar zo'r mo'jiza shu tong vaqtining, quyosh chiqqan vaqtining, kunning boshlanib ketgan vaqtining Robbisi Alloh subhanahu va taolaning ne qadar ulug' ekanligini
таныйбыз. Ягъни таң вакыты гына нинди улуг булгач, аның Раббысы никадәр улуг икәнлеген әйтеп бетереп булмый җәмәгать. Мин шәрри ма халак һәм сыгынамын ул барлыкка китергән нәрсәләрнең начарлыгыннан. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааладан яклау эзлимен. Сыгынамын аңа. Раббыбыз Аллаһ Таала бар иткән нәрсәләрнең начарлыгыннан. Ягъни моңа күрә кешедән килә торган начарлык. Җиннәрдән шайтаннардан килә торган начарлык. Йырткыч хайваннардан килә торган начарлык. Хәтта бөҗәкләрдән килә торган начарлык та. Моңа күрә хәтта йыланнар һәм шаяннар һәм башка шушының ише зыян китергә мөмкин булган бөҗәкләрнең һәм хайваннарның начарлыгы. Моңа күрә хәтта җилдә булган начарлык һәм башка караңгылык начарлыгы һәм башка начарлыклардан кемгә сыгынабыз иң беренче? Кемнән ярдәм истибез? Ул Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааладан. Чөнки ул гына безнең ярдәмчебез, ул гына безне яклый ала. Әгәр дә Аллаһ субханаһу ва таала теләми икән, безгә шушы нәрсәләрнең берсе дә зыян китерә алмый. Әгәр дә Аллаһ субханаһу ва таала тели икән, шушы зыянны бездән беркем дә ала алмый. Шуңа күрә без сыгынабыз Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааладан, Раббыбыз Аллаһ таалага шушы нәрсәләрнең начарлыгыннан. Һәм башка Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләрендә дә ул өйрәтеп калдырган башка зикр дугалар белән дә ничек сакланырга була икәнлеген. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам өйрәтеп калдырган явыз кешеләрнең начарлыгыннан сыгыну дугасын. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам өйрәтеп калдырган җиннәрнең һәм шайтаннарның начарлыгыннан сыгыну дугасын. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам өйрәтеп калдырган төрле йырткыч хайваннар һәм шушы зыян китерергә мөмкин булган бөҗәкләрнең зарарыннан, зыяныннан яклый торган дугаларны өйрәтеп калдырган. Хәтта җил чыккан вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам дуга кыла торган булган шушы җилнең начарлыгыннан имин кыл, эй Раббым дип. Яни үзенең һәр берсенең дугасы бар икән җәмәгать. Шуңа күрә бер вакыт бер кеше йокларга ятканнан соң аны шаян, скорпион булган, шаян тишли һәм ул иртә белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам янына килә дә һәм зарлана: "Эй Расулуллаһ, мине төнне шаян тишләде һәм аның авыртуын мин һаман да сизәм" дип. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам аның шул төшенә төкерә һәм бәрәкәте белән, шушы Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шушы авыру юкка чыга. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтә: "Әгәр дә син йокларга ятыр алдыннан яткан урыныңны сыпырып ятып, "Аъуду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак" дип шушы дугаларны әйткән булсаң, сиңа бу төндә бер нәрсә дә зыян китермәгән булыр иде" дип. Шуңа күрә менә шуның ише дугаларны, зикрләрне без әйтергә тиешбез. Чөнки шушы дуга, зикрләр белән без Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааладан яклау эзлибез, аңа сыгынабыз. Ва мин шарри гасиқин иза вaqab. Өченче аят һәм төннең караңгылыгы, төннең начарлыгыннан Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә сыгынабыз, төн безне әйләндереп алган вакытта. Төн дә хөрмәтле җәмәгать ул Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааладың муҗизасы. Юлиджун лейла бин нахари ва юлиджун нахара бил лейл. Аллаһ субханаһу ва таала әйтә: "Мин көнне төн белән алмаштырам һәм төнне көн белән алмаштырам" ди. Һәм менә шушы төндә кайбер начарлыклар булырга мөмкин икән. Менә шу төндә кылына торган начарлыклардан да без сыгынабыз Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам Айша радиллаһу анха белән урамга чыга төнне һәм айны күргәч Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам Айшага әйтә: "Күрдеңме шушы айны?" дип. Ул әйтә: "Әйе, я Расулуллаһ, мин шушы айны күрдем" дип. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтә: "Менә бу ай караңгылык килгәннең билгесе булып тора" ди. Һәм шушы вакытта син Аллаһ субханаһу ва таалагә сыгын шушы караңгылыкта булган начарлыктан ди. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйткәннәр, ай ул караңгылыкның муаззине. Ягъни муаззин азан әйткәч намаз вакыты җитә. Ай чыга икән, димәк, менә шушы дөм караңгы булган вакытның килеп җиткәнлеген күрсәтә торган бер билге булып санала дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам бәян итә. Һәм төндә нинди начарлык, ягъни нәрсәләр булырга мөмкин? Төннең нинди начарлыгыннан яисә без сыгынырга тиеш без Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә.
Tün özünden özü naşar нәрсә түгел. Ләкин күп кенә нашарлыклар төнне башкарыла. Шуларның берсе җиннәр һәм шайтаннарның нашарлыгы. Сихерче, күрәзәчеләрнең нашарлыгы төнне башкарыла, чөнки алар җиннәр белән эш итә. Шулай ук төнне төрле йырткыч хайваннар һәм зыян китерә торган бүҗәкләр чыга. Шулай ук төрле җинаятлар, ягъни күпчелек җинаятлар төнне башкарыла. Төрле мәкерле планнар төнне хәл ителә. Шуңа күрә төндә ул дәвамлы, шушы нашарлык дәвамлы була. Иллә дә мәгәр төннең ахыргы 3нче өлеше, чөнки ахыргы 3нче өлешендә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала җир күгенә төшеп, кем миңа дуга кыла, мин аның дугасына җавап бирәм. Кем миннән истигъфар сорый, мин аны гафу итәм. Кем миннән бер нәрсә сораса, мин аңа шушы сораган нәрсәсен бирәм дип, җавап бирәм дип әйтә. Төннең менә шушы вакытларында төрле нашарлыклар кылынырга мөмкин, төрле нашарлыклар таралырга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Төн башлангач, балаларыгызны урамга чыгармагыз. Дөреслекдә шайтаннар шушы вакытта таралалар" ди. Һәм ишекләрегезне ябып куегыз, һәм Аллаһ Субхану ва Тәаланың исемен зикр итегез. Һәм үзегезнең су тутырылган савытларыгызны, элек инде бурдюк дип аталган, бәйләп куегыз ди. Бу көндә инде бурдюклар юк, ләкин каплап куярга кирәк. Һәм ишекләрегезне бикләгез, ябып куегыз, Аллаһ Тәаланың исемен зикр итеп, дөреслекдә шайтан Аллаһ исеме зикр ителгән ишекләрне ача алмый дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хадисендә елның бер төнендә Аллаһ Субхану ва Тәала җир өстенә авыру төшерә. Һәм шушы авыру өстләре капланмаган төрле ризык, ашамлык һәм суларга үтеп керә дә, аннан соң зыяны килә ди. Ягъни шуңа күрә без төнгә үзебезнең ризыкларыбызны, ашамлыкларыбызны ашлык белән ябып куярга, суларыбызны шулай ябып куярга тырышырга тиешбез. Чөнки менә шушы авыру безнең савытларыбызга, ризыкларыбызга төшмәсен өчен. Шулай ук төнне сихерчеләрнең һәм менә шу шайтаннарның зыяны да бик зур була, көндезгегә караганда. Һәм дә инде Муса алейхиссалам сихерчеләр белән бәхәскә кергән вакытта аларга әйтә: "Кала мауидукум яумуз зинати ва айюшара ан-насу духа." Ягъни ул аларны менә шушы бәхәскә чакыра кайчан? Таң вакытта, иртәнге вакытта. Чөнки иртәнге булган вакытта аларның көчләре күпкә кимерәк була. Чөнки менә бу нәкъ менә алар үзләренең мәкерләрен төнне эшләгәнгә күрә. Һәм дә инде мәгълүм булганча сихерчеләр үзләренең менә шушы нашарлыкларын күпчелек вакытта төнне башкара. Инде төнне булмый икән, алар алып керәләр үзләренең пустырнаклар эчендә клиентларын караңгы бүлмәгә, һәм үзләре дә дөм караңгы, йөзләре дә нурсыз һәм караңгы. Менә шул бер караңгылык эчендә икенче караңгылык белән алар үзләренең мәкерләрен, үзләренең зыяннарын башкаларга салырга телиләр, башкаларга җибәрергә телиләр. Шуңа күрә без сыгынырга тиешбез Аллаһ Субхану ва Тәаладан, Аллаһ Субхану ва Тәалага һәм яклау эзләргә тиешбез Раббыбыз Аллаһ Тәаладан менә шу төнне башкарылырга мөмкин булган төрле нашарлыклардан. Шулай ук ва мин шарри наффасати фил уқад дип һәм бауларга яисә җипләргә, шу бәйләп куелган җипләргә яисә бәйләп куелган бауларга өрүче яисә төкерүче сихерче хатын-кызларның зыяныннан дип. Бу инде сихерчеләрнең зыяныннан. Һәм чөнки сихерчеләр үзләренең менә шу мәкерләре белән, шайтаннар һәм җиннәр белән бергәлектә кешеләргә төрле зыян салырга мөмкиннәр. Сау сәламәт йөргән кеше кинәт кенә чирләп китә. Сау сәламәт булган бала кинәт кенә авырып китә. Яхшы гына эшләп йөргән кеше кинәт кенә бер нәрсә була. Моның сихер булуы бик ихтимал. Шуңа күрә менә бу нәрсәләрдән дә без сихерче хатын-кызларның зыяныннан да Раббыбыз Аллаһ Тәаләгә сыгынырга тиешбез. Әлбәттә, моңа күрә сихерче иратлар да, ләкин күпчелек хатын-кызлар шушы сихер белән шөгыльләнгәнгә күрә Аллаһ Субхану ва Тәалә менә хатын-кызларга карата мөрәҗәгать итә, ягъни сихерче хатын-кызларга карата, гәрчә монда сихерче иратлар да шушы җөмләгә керсен. Һәм дә инде ахыргысы: "Ва мин шарри хасидин иза хасада",
һәм көнләшүче кешенең, яисә көнләшә торган нәрсәнең начарлыгыннан сыгынамын ул көнләшкән вакытта дип Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә өйрәтә. Яни көнләшүче кешенең дә зыяны һәм зарары килергә мөмкин. Көнләшүче кешенең зыяны килергә мөмкин аның теленнән, аның гамәлләреннән. Һәм шулай ук аның күзеннән дә. Теле һәм гамәле аңлашыла. Ә күзеннән ничек була соң аның менә шушы зарары? Беренчедән без аңларга тиешбез, һәрбер көнләшүче ул күз тидерүче. Ләкин һәрбер күз тидерүче ул әле көнләшүче дигән сүз түгел. Һәм көнләшү дигән сүз ул җәмәгать динебездә бик зур гына көнләшү. Ул үзеңдә башка бер кешедә булган ниъмәтнең бетүен теләү. Аллаһ Субханаһу ва Тәала Куръани Кәримдә моның хакында бик күп урыннарда әйтә. Әм яхсудуна ан-наса ала ма атахумуллаһу мин фадлих. Яни бу менә безнең өчен, мусламаннар өчен кагыйдә булырга тиеш. Алар Аллаһ Субханаһу ва Тәала башкаларга бүлеп биргән фадилаттан көнләшәләрме? Яни син бит ул кешегә бирүче түгел, Аллаһ Субханаһу ва Тәала ул кешегә ниъмәт биргән. Синең ни хакың бар ул кешедән көнләшергә? Бернинди хакың да юк. Син башка кешедән көнләшәсең икән, димәк син Аллаһ аңа бүлеп биргән ниъмәттән көнләшәсең дигән сүз. Димәк син Аллаһ Тәаләнең тәкъдиренә риза түгел дигән сүз. Шуңа күрә көнләшү Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәала каршында бик зур гынах булып санала. Менә шу көнләшү сәбәпле бик күп зарарлар эшләнә, бик күп җинаятлар башкарыла, бик күп зыян салына. Һәм башка аятьләрдә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәала киная белән көнләшүнең афаты хакында әйтә. Мисал өчен, Адам алейһиссаламның ике улы курбан салалар, берсенең курбан итәләр, берсенең курбанлыгын Аллаһ Тәала кабул итә, икенчесен кабул итми. Һәм көнләшеп, тегесе нәрсә ди, мин сине үтерәм ди, һәм ахыр чиктә үтерә. Ягъни нәтиҗәсе нәрсә? Үтерү. Көнләшүнең нәтиҗәсе хәтта кеше үтерүгә кадәр барып җитә. Шулай ук Юсуф пәйгамбәр белән булган кыйсса. Ул төш күргәч, әтисенә шушы төшне сөйләп биргәч, әтисе улын кисәтә, һәм алар сиңа начарлык эшләргә мөмкиннәр дип, һәм менә шу абыйлары, үзләре көнләшеп, шушы үзләренең энекәсеннән нәрсә аның белән начарлык эшлиләр. Шуңа күрә көнләшү ул куркыныч нәрсә, һәм аның зыяны да башкаларга килергә мөмкин. Һәм кайчагында менә шушы көнләшү яисә ул күз тию сәбәпле дә була. Күз тию сәбәпле дә булырга мөмкин. Ләкин һәрбер күз тидерүче әле ул көнләшүче дигән сүз түгел. Шуңа күрә без сыгынган вакытта көнләшүчеләрдән без сыгынабыз күз тиюдән дә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә, күз тию хак ди. Күз тию дигән нәрсә ул бар дип әйтә. Һәм бер хадистә китерелгәнчә, бер вакыт Сахл бин Ханиф дигән бер кеше тәһарәт алган вакытта аның яныннан Амир бин Рабига исемле кеше үтә. Сахлның тәне шундый матур, зифа, чиста, ак тәнле була. Һәм шушы Амир бин Рабига аны күргәч әйтә, Аллаһ белән ант итәм, мин шушыннан да матуррак тән күргәнем юк. Үтеп китүе була, теге кеше егыла. Теге кеше егыла да, моның туганнары тиз генә йөгереп килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына киләләр. Эй Расулуллаһ, аның белән нәрсәдер булды, аны өшкерергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тиз генә аның янына килә һәм аны өшкерә, һәм аңа әйтәләр, моңа күз тигән дип. Кемнән шикләнәсез дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям алар әйтәләр, менә шу Амир бин Рабига булырга тиеш дип. Амир бин Рабиганы алып киләләр дә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа әйтә, әгәр дә сез бит үзегезнең күзегез белән бер-берегезне үтергә мөмкинсез ди. Әгәр дә сез үзегезнең кардәшегездә суклана торган, гаҗәпләнә торган нәрсә күрсәгез, аңа бәрәкәт сорагыз ди. Яни баракаллаһу лак ди, баракаллаһу фик ди. Яни шушы сүзләр белән балага карыйсыңмы син? Яисә аның йортына карыйсыңмы син? Аның машинасына карыйсыңмы син? Аның башка үзенең матурлыгына карыйсыңмы син? Баракаллаһу фик дип карарга тиешбез, хәтта безнең теләмәсәк тә күзебез кимәсен өчен. Шуңа күрә элек-электән татарларда шундый мәкаль бар, көнләшүчеләр уйлап чыгарган, ягъни күз тидерүчеләр уйлап чыгарган, бу нәрсә атка карасам казанга керә, кешегә карасам кабергә керә дип.
Yani atqa qari ekan, atqa ko'z tiyadi, shirli boshida amsuyalarda qozonda pishirib oshiylar. Kishiga qari ekan, shu kishi shirlida, andan so'ng ani jirlab taqiladi. Shunga ko'ra kunlashuv bo'lsinmi, esa ko'z tiyu bo'lsinmi, buning ziyoni, zarari bor, ham andan qutulish chorasi da bor. U Robbimiz Allah subhanahu va taolaga sig'inu, ham u vaqtda Robbimiz Alloh taolo bizga o'zining barakatin, ham o'zining yardamin berashak. Mana shu hurmatli jamoat, qisqacha aytganda Falaq surasining ma'nosi endi ko'rib turamiz. Kichkinagina sura bo'lsa-da, uning teran ma'nolarga, ninji zo'r ishtalikka boy sura bo'lib turadi. Endi shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolaning har bir surasida bizning uchun ibrat, bizning uchun darslar bor. Endi Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga barchalarimizga da foydali ilmlar olirga nasib etsin. Ham shu ilmlar bilan amal qilishlardan qilsin. Aqulu qawli hadza va astaghfirullah li va lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Endi shunday shu ko'ztiy bo'lsin, esa kunlashuning ziyonidan nechik saqlana olamiz? Shularning birisi taqvolik. Ham bir Allohga g'ana tavakkal qilish. Chunki biz bilirga teyish biz bu borasida Alloh subhanahu va taoladan. Va man yatawakkal ala Alloh fa huwa hasbuh. Kim Alloh taolaga tavakkal qilsa, u anga yetashak deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi. Shunday Alloh taolaning dinini saqlav, ihfazillah yahfazka. Alloh taolani saqla, ul da seni saqlar dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Alloh taolo qo'shida harom narsalardan yiroqroq bo'lsak, inshaalloh mana shu ko'ztiyu esa kunlashishning zararidan da biz imin bo'la olamiz. Shunday uchinchisi, u senda bo'lgan ne'matni boshqa sen yaratmay turgan esa u kunlashir deb o'ylay turgan kishilarga so'ylama. Menga dalil bo'lib Yusuf alayhisalomning atisi Yusufga ayta, u tush ko'rgach. Nasal ayta, la taqsus ru'yaka. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ey o'g'lim, o'zingning tushingni obilaringga so'ylama dedi. Atisi bilmishi aytmay. Chunki u bilan so'ylasa, ular kunlashib, anga ziyon keltirgan mumkin. Lekin uning obilari bilib olalar, shu tush turida ham shunaqta ziyon solar. Shunga ko'ra Alloh taolo senga biror narsa bergan ekan, biror ne'mat. Hamsin o'ylaysan ekan, u kishi sendan kunlashirgan mumkin, uni ko'zi tergan mumkin deb, u ne'matning haqida so'lamagun, xayrliroq bo'ladi. Shular bir vaqt Hasan al-Basri shivlab ketgach, ya'ni anga shular qo'stiya hamandan so'raylar. Ey Hasan al-Basri, musulmon kishisi da kunlashirga mumkinmi degach, u aytdi, albatta dedi. Yusuf alayhisalomning obilari musulmon tugul edilarmi? Ya'ni ular da musulmon, lekin ularning da ko'zlari tiydi. Shunga ko'ra ko'ztiyu musulmon kishilardan da bo'lirga bek mumkin. Shunday Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, agarda sizning biraringiz tush ko'rsa, u yarata turgan. Onu yaratmay turgan kishiga so'ylamasin deydi. Chunki u kunlashib, uni nosharlikqa yurab qo'yishi mumkin. Shunday kunlasha turgan kishiga yaxshilik ishlaw. Idfa' billati hiya ahsan. Senga nosharlik qilgan kishiga yaxshilik bilan javob qaytar, ham sizning oralaringiz jilinib do'stlashursiz deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi. Ham albatta Alloh taolaga sig'inu. Turli duolar, turli zikrlar, turli so'zlar bilan Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga sig'inu da shu kunlashuning ziyonidan bizni imin qiladi. Hamda endi shulay albatta bir Alloh taolaga tavakkal qilib. Ya'ni biz bu kishi mendan kunlashadir, tegisi mendan kunlashadir, aha mening ko'zi tiyadir, tegisining ko'zi tiyadir deb butun narsani yashirib netib yerga tiyish tugul. Yo'q jamoat. Alloh taolaga tavakkal qil. Zikrlaringni ayt, sabablarni kirish. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo seni yo'qlar. Agar da endi ko'ztiga nita qolsa, u vaqtda da tag'in bir qat Alloh subhanahu va taolaning so'zlari bilan o'zingni ish ko'rasan. Ya'ni ham shu ravishda Alloh subhanahu va taolo seni shu turli avurliqlardan, ham nosharliklardan saqlayacak, ham imin qilacak. Endi Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bizni barchalarimizni da turli nosharliklardan o'zi saqlasin. Ham biz boritik ongagina yo'qlov bilan murojaat etamiz. Ham o'g'la bizning yo'qlovchimiz
һәм бары тик аңа гына барлык булган нәрсәләрнең начарлыгыннан Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәаләгә сыгынабыз. Инде Аллаһ Субхану ва Тәалә безнең кылган изге гамәлләребезне кабул итеп, әҗр-савапларыбызны насыйп әйләсен.